देश दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार केसी सिंह, साबका अंबैसडर और विश्लेषक सियासी मामलों के। सरदार साहब जी आया। बड़ी खुशी है जी, पंजाब टैलीविजन ते काफ़ी दिनों बाद आए। मेहरबानी जी, तुहाडे रजेवें ज्यादा। मैनू सिर्फ सीधी टू दी पॉइंट गल पुछनी, तुहाडे कोल समा बड़ा सीमित हुंदा है। ਜਿਹੜੀ 30 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ मन की बात ते कई कुछ कई किसान इकट्ठे कर, कोई अरुणाचल प्रदेश से कर, वो मुट्ठी भर किसान इकट्ठे करके उन्होंने लैक्चर देने लगे हुए हैं। तो इस करके लगता ये है दो तीन चीज़ें। एक तो सुप्रीम कोर्ट इस वे बंद है, उन्हें 8 या 9 तरीक को खुल जाना है सर्दियों दी छुट्टियां के बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बड़ी हैरानी की गल सी कि सारियां तो जिहड़ी उच्च न्यायालय देश की है वो एक सरकार नूं पुछदी है कि असीं स्टे कर दईए। वो स्टे करना तो उन्हां दा हक है, हमेशा स्टे करते ने। जो कोई भी कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल होवे, संविधान के मुताबिक ना होवे, तो उन्होंने स्टे करने लिए पुछदी थोड़ी है कोर्ट। कोर्ट तो स्टे कर ही दिंदी है। पर वो चीफ जस्टिस ने अपना मन थोड़ा जिहा सरकार नूं दस्सिया कि देखो, एक तो मैं शांतिपूर्वक जेडे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने मैं नहीं रोक सकता, जे वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते उन्होंने रोक सकते। सो इस करके उन्होंने उस ते तां मोहर ला दी कि जेडे किसान दिल्ली की हद ते बैठे है उन्होंने कोर्ट नहीं कह रही कि इन्हों धक्के नाल हटाओ। दूजा उन्होंने कहा कि अच्छा हुण छुट्टियां हो गई, मैं तरीक पा रहे हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल नूं कहा तुसीं सरकार नूं पुछ के आओ जी। नंबर 1 तुसीं इहनूं स्टे करन नूं तैयार हो कि इहदे बाद तुसीं इहदे ते कोई कदम नहीं चकोगे। और एक कमेटी बनाई जा सकती है जिहड़ी जिहदे किसानां दे भी नुमाइंदे होण ते सरकार दे होण, ਜਿਹੜੀ बैठ के तय करे कि अगे किते जाना। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है कि प्रधान मंत्री दी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ईगो फस गई इस गल च कि धक्के नाल कानून पास कर लिया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ उम्मीद सी कि कोविड का टाइम है, किसान इकट्ठे नहीं होंगे, ठंड का टाइम है। और पंजाबी च कहने कुड़ी कोठे तो गिरी है ਉਹਦੇ ਕੰਨ भी बिंदी है कि इस वेले धक्के नाल पास कर लो ਜਿਹੜੇ कानून करने हैं। राज्य सभा च वॉइस वोट ਉਹਨੂੰ पार्लीमेंट की कमेटी च नहीं लैके गए, जिथे कि ये चीज़ां जिहड़े मुद्दे हुण उठ रहे ने, ये कदे सुनिया कि एक कानून बन जाए, ओदी अमेंडमेंट दिल्ली की सरहद ते किसान बैठ के ओदी अमेंडमेंट करन। इहदी अमेंडमेंट तां पार्लीमेंट दे विच हुंदी है। जे तुसीं पार्लीमेंट नूं चलण ना दिओ, पार्लीमेंट नूं सिफर कर दो, फिर वो नैचुरली किसान जिहड़ा है वो नीचे सड़क ते आके ही तुहानूं अमेंडमेंट कराएगा ना। अच्छा, हुण अमेंडमेंट दा की है कि रिपील, प्राइम मिनिस्टर कहंदे मैं कानून हटाउणे नहीं, किसान कहते पहला कानून हटाओ फिर असीं गल करांगे। देखो, ये तो अपनी उन्हां दी मैक्सिमम जिहड़ी सारियां तो वध के उन्हां दी पोजीशन है वो है जी। फैसला होएगा किते अध च जाके, फैसला ये होएगा सरकार कहती है जी ये झूठ बोल रहे हैं। सरकार के मंत्री अखबारां दे विच आर्टिकल लिख रहे हैं कि किसान झूठ बोल रहे हैं, किसानां नूं ओपोजिशन गुमराह कर रही है। ओपोजिशन दा है नहीं किधरे। उन्होंने किसानां ने यह कहा कि साडे कोल इत्थे कोई सियासतदान ना आवे, साडी स्टेज से असीं सियासी बंदा नहीं आण देना जी। दूजी गल उन्होंने ये कही है कि जे झूठ बोल रहे हैं किसान, फिर तुसीं ये क्यों कह रहे हो कि असीं कानून बदल सकते हैं? ਇਹਦਾ मतलब किसान झूठ नहीं बोल रहे। तुसीं जे तुहाडा कानून इन्ना सच्चा, फिर तुसीं इहनूं बदलण दी क्यों गल करदे हो, ਉਹਦੀ अमेंडमेंट करन दी क्यों? सो इस करके ये अमेंडमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ लगता है कि जे सुप्रीम कोर्ट ਦੀ 9 तरीक मिलन तो ਪਹਿਲਾਂ सरकार ने ते किसानां ने ਇਹ फैसला ना किया कि अगे किवें चलना है, फिर सुप्रीम कोर्ट नूं इहदे च आना पेगा। वो यही कर सकते हैं कि इहनूं स्टे कर दें, रिपील नहीं होएगा, सीधा स्टे हो जाएगा। और उहदे दौरान एक कमेटी फिर देखेगी कि इहदे किहड़े-किहड़े इहदे च आर्टिकल या मुद्दे हैगे जिहड़े बदलने हैं। सर, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ IB ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਗਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਵਿੱਥ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੜੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੇਡ ਮਾਰਤਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਰਤਾ, ED ਕਰਤੀ, ਸੂਟਕੇਸ ਭੇਜਤੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 11-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਿਊਨਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਠੀ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ UP ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ UP ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਘਟਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ UP ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ UP ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੌਥਾਲੇ ਕਦ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਜਦ ਚੌਥਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਵਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਐਂਟਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ, BJP ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NDA ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ NDA ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ BJP ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ 10-20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋੜ ਲਏ ਉਧਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਤਾ ਲਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸੀ ਅਜੇਤੂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਲਟਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚਲਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਸ ਭੱਜਣੀ, ਜਿਹੜੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 200 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦ ਰਲੋਗੇ? ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਲੌਕ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਪਿਸਤੌਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲੂਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧ 'ਚ ਮੰਨ ਗਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ CAA ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤਬਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜੋ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਦ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜ ਪੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਵੇਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੂਹਰਿਓਂ। ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਿੱਥ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।